students, in this class we study the next portions in the design considerations of electrical installation in small industries. In the previous classes, in the previous Google Meet, we have studied about the motor current and deciding the cable size. So in the motor current, these things should be taken into consideration. The starting current of the motor should be considered, and the rating of the fuse should be not be greater than twice the rating of the cable. So that if you are having 15 ampere cable, so the fuse rating should not be greater than 30 ampere. Okay, now we see the deciding of cable size. I have already discussed about the DC motors and all. So in the DC motors we have 400 watt 15 HP 80% efficiency, so rated HP into 735.5, that is metric, into which we get it as 33.28. so we need to find the cable size. So the cable size shall have a current carrying capacity of not less than 150% of the motor full load current rating. So it should be 150% of motor full load rating. So if you are having 100 ampere, so that the cable which you can select is of 150 ampere current carrying capacity. So similarly here we got 33.2 ampere and the cable size should be 49.8 ampere. Cable size should be 49.8 ampere. The size of the cable that can be used is 7 by 1.63 copper conductor. I told you what is 7. 7 is the number of strands which we see here. See, strands is the number of copper wire for a particular cable. So here 7 strands, 7 wires are there, and so most probably we use a copper conductor. And now for single phase AC motor, we have for single phase rated HP into 735 into efficiency into voltage into power factor. Power factor comes in the AC motor, but the power factor is not there in the DC motor. That I think you know why it is so. So we have 25.5 ampere. The current carrying capacity should not be 33. It should not be. It should be 38.23. It should be 1.5, 150% more than the actual current. So then next for 3-phase induction motor, rated HP into 73. See, this is root 3 into VLIL, power factor into efficiency, that I show you now. Okay, you just see here we are having the current I is equal to 75. Say we are having 10 HP motor, 10 into 735.5 by root 3 into 415 into 0.85 into 0.8. So that you get it as 735.5, 7355 by 48.78. so this, if you divide it, then you will be getting 15 ampere. Okay, 735.5 multiplied by this one, you get 7355, and if you multiply this all, then you will be getting 488.78. so that I put here 488.78, then you will be getting it as 15 ampere. Okay, so then this is 15 ampere. If I want to find the current carrying, that is fault current, that is 1.5 times the load current. So this is load current IL. So this we are getting it as 15 into 1.5, that is 22.5 ampere. Okay, so we need to find a conductor based upon this rating. I think you came to know how this 22.5 ampere will be there. This 3 is not there, it is root 3. Okay,
Now from the cable table size, the cables are used as 7 by 1.60 mm. So where do you select this cable size for this one? See here in the data handbook we are having this 10 HP. For a particular 10 HP motor, you can see for 10 HP, see here for 10 HP motor rating, this is for motor rating, and this motor rating, there you go, it has 10 HP. അതിൻ്റെ ഇടത്തോട്ട് നോക്കുക, വലത്തോട്ട് നോക്കുക, ഇടത്തോട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 14 ആംപിയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്ര? 15 ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, 14 ആംപിയർ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റും? ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് 32 ആംപിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? 32 ആംപിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആസ് 32 ആംപിയർ ഫോർ ദി 10 HP മോട്ടർ. സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 21 ഈ ഒരു സൈസ് ഓഫ് കേബിൾസ് ആൻഡ് എർത്തിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം 10 HP ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ 10 HP നോക്കാം. ഇവിടെ 10 HP ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് 14 ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 75 HP ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 95 ആവും. അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് 200 ആംപിയർ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേബിൾ സൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ നോക്കുക. സൈസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ എത്ര ഉണ്ടാവും? 14 ആംപിയറിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കുക. ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും? 14 ആംപിയറിൻ്റെ വരുന്നത് 3.251 millimeter square. ഇത് എർത്ത് കേബിളാണ്. പിന്നെ ഇത് 14 ആംപിയറിൻ്റെ 6 millimeter square. സോ 6 mm സ്ക്വയറിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ. AYFI എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിളാണ്. ഇത് അലുമിനിയം കോറ് പിന്നെ PVC ഷീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേബിളിനാണ് നമുക്ക് AYFI കേബിൾ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോർ ഓഫ് ദി കേബിൾ വിൽ ബി അലുമിനിയം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ A, and the sheet of this will be of PVC sheeted cable. That is PVC insulated, not sheeted. It is PVC insulated cable. That is aluminum core PVC insulated cable. അതുകൊണ്ടാണ് AYFI എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതിന് ഇവിടെ കാണുന്നത് എത്ര? 6 millimeter square ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് 6 mm square AYFI കേബിളിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ 6 mm square കേബിളിന് എത്ര ആയിരിക്കും കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക? 6 mm സ്ക്വയറിന് നോക്കാം. ഇവിടെ 6 mm സ്ക്വയർ കേബിളിന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 6 mm സ്ക്വയർ, ഇത് 6 ആണ്. 6 mm സ്ക്വയറിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ എയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 30 ആംപിയറും 38 ആംപിയറും 25ഉം 40 ആംപിയർ. 30 ആംപിയർ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് വന്നാലും അതിലുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മതി. ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 48 ആണ്. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് 6 ആംപിയർ ആണ്. 6 millimeter സ്ക്വയർ ആണ് കേബിളിൻ്റെ സൈസ്. ഇതാണ് 6 millimeter സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ്, അതായത് തേർഡ് റോ നോക്കിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് റോ നോക്കിയാൽ മതി. ഫോർത്ത് റോ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം 30, 38, 35, 41 കാണാം. അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് 30 ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി അതിലുണ്ട് അല്ലേ? സോ അതുതന്നെയാണ് ഇസ് കേബിൾ ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 20 ആംപിയർ വരെ 28 ആംപിയർ എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും 1.5 mm സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടും ചെറിയ സൈസിലെ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇത് അലുമിനിയത്തിലാണെങ്കിൽ 2.5 mm സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടും ചെറുതായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? AYFI പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അലുമിനിയം കോർ കണ്ടക്ടർ. സോ വി ആർ യൂസിങ് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ കേബിൾ. AYFIയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ കേബിളാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു പേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പേജ് നമ്പർ 22. ഓക്കെ. Next one, determining the size of contact. So the required size of contact depends upon 3 factors: the number of cables required to be installed, the cross-sectional area of the cable, and the permissible contact field.
സോ ഒന്ന് എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് കേബിൾസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് 3 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് കേബിൾസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്, എത്ര കേബിൾസാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണേ. അപ്പം സേ വി ഹാവ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് 3 കേബിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി, നമുക്ക് 3 കേബിൾസാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കേബിൾ, സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കേബിൾ വെച്ചാൽ 6 mm² എന്ന് അടുത്തുക. സോ നെക്സ്റ്റ് പെർമിസിബിൾ കോണ്ടിക്ട് ഫീൽഡ്. പെർമിസിബിൾ കോണ്ടിക്ട് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോണ്ടിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടിക്റ്റ്, ഇത് ഒരു കോണ്ടിക്റ്റ് എടുക്കാം, ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി കോണ്ടിക്റ്റ്, ഇത് 19 mm എന്ന് എടുക്കാം. ഇത് 19 mm. So we are having 18 mm or 19 mm. ഈ 18 mm 19 mm നമുക്ക് എത്ര കോണ്ടിക്റ്റ് വരെ ആവാം? നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടിക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു, അതേപോലെ മറ്റൊരു കോണ്ടിക്റ്റും ഇവിടെ വെച്ചു, അതേപോലെ 3 കോണ്ടിക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു. സോ പെർമിസിബിൾ കോണ്ടിക്റ്റ് ഫില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോണ്ടിക്റ്റിൽ എത്രമാത്രം കേബിൾസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത് 3 കേബിൾ എത്ര 19 mm ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കേബിളിൻ്റെ സൈസ് എത്ര 6 mm² ആണ്. സോ ഓരോ കേബിളിൻ്റെ സൈസ് 6 mm². ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി കേബിൾ, നമ്പർ ഓഫ് ദി കേബിൾ, പെർമിസിബിൾ കോണ്ടിക്റ്റ് ഫിൽ. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി കോണ്ടിക്റ്റ് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടുമ്പം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡിങ് ദി ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ്. സോ ഇനി നമ്മൾ മാക്സിമം പെർമിസ്, സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈഡിങ് ദി ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിങ് ദി കറക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് ഫോർ മോട്ടോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ക്യാരി ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് സേഫ്ലി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് സേഫായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് 17 ആംപിയർ കിട്ടി അല്ലേ. 10 × 735 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, ഇത് നമുക്ക് 0.75 ആണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇതിൽ എത്രയായിരുന്നു 0.85 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കുറയുമ്പം അതിൻ്റെ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നോക്കുക, ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 0.8 ആണ്. 0.8 എഫിഷ്യൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു, കറണ്ട് കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു. എഫിഷ്യൻസി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കറണ്ട് കൺസംഷൻ കൂടി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കൂടും, അപ്പം ലോസസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടും. ഓക്കെ, സോ അത് വേറെ രീതി നിൽക്കട്ടെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, അത് 1.5 ടൈംസ് ദി ലോഡ് കറണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1.5 × 17 കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും, 26.6A കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്യൂസ് റേറ്റിങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു 10 HP മോട്ടറാണെങ്കിൽ 14 അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്യൂസ് എത്ര, 32 ആംപിയർ ഫ്യൂസാണ്. സോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളവിടെ 32 ആംപിയർ ഫ്യൂസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. 30 ആംപിയർ എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല, 32 ആംപിയർ ഫ്യൂസ്. സോ 30 ആംപിയർ ഫ്യൂസ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 32 ആംപിയർ ഫ്യൂസ്. ഓക്കെ, next one we need to find the deciding the starter, distribution board and main switch. So every motor shall be provided with efficient means of starting and stopping, which shall if practicable be with the sight of a person of the motor, shall be so arranged to be easily operated by a person in control to the motor. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിനെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയില്ല, അതായത് പേഴ്സണിനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം, ആ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റണം. സോ അതെന്തൊക്കെയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് ഓഫ് വെരി ലോ റേറ്റിംഗ്, അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ. അത് DOL സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലേ, 0.5 HP 0.25 HP നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറില്ലേ, അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന, DOL സ്റ്റാർട്ടർ. DOL സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓഫ് മീഡിയം റേറ്റിംഗ് അപ് ടു 15 HP.
15 HP വരെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചെറിയ മോട്ടറാണെങ്കിൽ ഡിയോൾ സ്റ്റാർട്ടറും മീഡിയം 15 HP വരെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് ഓഫ് ഹൈ റേറ്റിംഗ് അതായത് 15 HP കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കാം. ഓട്ടോ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ. പിന്നെ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമുക്ക് ഏതാ ഉപയോഗിക്കാം? റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടറാണ്. DC സീരീസ് മോട്ടർ നമുക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് മോട്ടർ ഓർ സ്റ്റാർട്ടർ ഓർ 2 point സ്റ്റാർട്ടർ. DC series motor we apply face plate starter or face plate starter എന്നും കൂടെ അതിനെ പറയാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക 2 point സ്റ്റാർട്ടർ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് 2 point? ലൈനും പിന്നെ ആർമേച്ചർ, അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ലൈനും ആർമേച്ചറും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ DC ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ 3 point സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയും. 3 point സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈന്, ഫീൽഡ് പിന്നെ ആർമേച്ചർ, ഇത് മൂന്നും ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചതാണ്. സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ നമ്മളെന്താ റോട്ടറി റിയോസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടറും, സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ ഏതാ ചെയ്യുക? സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ. ബട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ നമുക്ക് മീഡിയം റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. പിന്നെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മീൻസ് റേറ്റിംഗ് ഹൈ റേറ്റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സെലക്ട് ദി ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വെക്കണം, ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇത് ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ഫ്രം ദി നമ്പർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് ടു ബി ഫെഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനി നമ്മൾ distribution board നോക്കും. So distribution board then there is a number of circuits to be fed from it. The voltage rating of the distribution board is decided by the voltage rating of the circuits. അപ്പം എത്ര വേ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? എത്ര സർക്യൂട്ടാണ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4 സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിന് 4 വേ എന്ന് അറിയാം. 5 സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് 5 വേ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സോ ദെയർ വി സേ ഇറ്റ് ആസ് 6 വേ. എന്തിനു വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഷുഡ് ബി ടോൾഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. സോ 4 വേ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 6 വേ വരും. Okay, the voltage rating of the distribution board is decided by the voltage rating of the circuits. So ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ 250 വോൾട്ട് ഓർ 240 വോൾട്ട് പറയാം. 3 ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ 415 വോൾട്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Which fed from it and its current rating is the highest starting current of the circuits fed from it. So അതായത് നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഡി ബി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡി ബി ഉണ്ട്, വേണ്ട ഈ പേജ് വേണ്ട, ഈ പേജ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഡി ബി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, ഇവിടെ ഡി ബി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഈ ഡി ബിന്ന് ഒരു 3-4 മോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫേസ് ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ന്യൂട്രലിന് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മോട്ടർ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ 1, മോട്ടർ 2, മോട്ടർ 3, മോട്ടർ 4 എന്ന് കരുതുക. ഇതിന് 5 ആംപിയർ, ഇതിന് 15 ആംപിയർ, ഇതിന് 20 ആംപിയർ, ഇതിന് 13 ആംപിയർ എന്ന് കരുതുക. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട് ഏതിനാണ് ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട് ഉള്ളത്? 20 ആംപിയർ അല്ലേ. സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് 20 ആംപിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എത്രയാണ്? സോ ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട് വിച്ച് ഫെഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്. അപ്പോൾ ഈ 20 ആംപിയറാണ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് 20 ആംപിയർ എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ 32 ആംപിയറാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇത് 32 ആംപിയറായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഇസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഫെഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ദ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി സർക്യൂട്ട്സ് ഫെഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം? ഇഫ് ദി മെയിൻ സ്വിച്ച് ഹാസ് ടു കൺട്രോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോട്ടർ, ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഓഫ് ദി മോട്ടർ ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് പ്ലസ് ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് മോട്ടർ. സോ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഒരു മിനിറ്റ്. സോ മെയിൻ സ്വിച്ച്, ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ
കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ ഒരു മോട്ടറുണ്ട്. M1 10 ആംപിയറും M2 15 ആംപിയർ, M3 20 ആംപിയർ, M4 5 ആംപിയർ. സോ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് ഇതിന് ചിലപ്പം അതായത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാ ഒരു ഹയസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത്? 20 ആംപിയർ അല്ലേ? 20 ആംപിയർ ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ്. സോ ഈ 20 ആംപിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായി? 20 × 1.5. അപ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് 30 ആംപിയർ കിട്ടി അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ദിസ് മോട്ടർ എത്രയാണ്? 30 ആംപിയർ പ്ലസ് ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ദിസ് മോട്ടർ. അപ്പോൾ എത്രയായി? 10 ആംപിയർ പ്ലസ് 15 ആംപിയർ പ്ലസ് 5 ആംപിയർ. സോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 30 40 പ്ലസ് 20 60 ആംപിയർ. സോ 60 ആംപിയറാണ് അത് മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ മോട്ടറിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് എത്രയാണ്? 1.5 ടൈംസ് ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ? ഇതിനല്ലേ? സോ ഇതിൻ്റെ 1.5 ടൈംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് 30 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടി. സോ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു. M1 M2 M4 ആഡ് ചെയ്തു. സോ M1 M2 M4 ആഡ് ചെയ്തു. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 60 ആംപിയർ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ടിൽ ദെൻ ഹാപ്പി വീക്കെൻഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി പൂജ ഹോളിഡേയ്സ്. താങ്ക് യു.